يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم يا ربي. نبينا الآمر النهي فلا أحد عبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي. واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي يا ربي. واغفر لنا ما مضى ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى. يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام يا ربي بالمصطفى. واغفر لنا ما مضى لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى. واغفر لنا ما مضى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى. واغفر لنا ما مضى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى. والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفا والجود والكرم يا ربي.
واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والمسلمين الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح شيخنا ومربنا guru Haji Martin Nusrat Sumairah guru Muhammad bin Ja'man guru Zayadi bin Muhajir guru Musal bin Nasir Habibullah bin Salim ثم سيد الوالد أبو ياكين صاحب guru Man Arif guru Nanggu Suamin guru Samin Kecil marhum wa bina binti binyan wa kuna bin Kucut wa Solim wa Buruhim ثم إلى رأي آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وشيخنا ولمن حق علينا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة بنية الصحة والسلام والعافية وبنية أن الله يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم ومقربة إلى رضا وجنة النعيم وأن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أيوة وجدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وحكى اليافعي عن جعفر أبي سليمان قال مررت أنا ومالك بن دينار بالبصرة
bainama nahnu naduru fiha mararna bi qasrin yu'malu wa idzan syabun jalisun ma ra'aitu ahsana wajhiha minhu wa idzan huwa ya'muru bi bina'il qasri wa huwa yaqul if'alu wasna'u faqala li Malik amma tara ila hadha syab wa husni wajhihi wa hirsi ala hadzal bina ma ahwajani ila an as'ala rabbi yukhlisuhu fala'allahu yaj'alhu min shibabi ahlil jannah ya Ja'far udkhul bina ilaihi qala Ja'far fadakhalna wa sallamna faradda salama wa lam ya'rif Malikan falamma arrafahu qama ilaihi faqala ma hajatuka qala kam nawaita an tunfiqa ala hadzal qasra qala mi'atu alfi dirhamin wallahu a'lam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita masih meneruskan pelajaran kita, masih berkenaan tentang sedekah tatawwu, sedekah sunnah, lanjutan daripada sedekah sunnah yang ada beberapa kemarin kita bahas, keuntungan fadilah ataupun kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang ikhlas memberikan nafkahnya, memberikan sebagian daripada hartanya untuk orang lain. Tentunya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan tulus ikhlas karena Allah sehingga mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kemarin salah satunya ada riwayat yang menyatakan daripada Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercerita bahwasanya ada seorang wanita yang di mulutnya sedang ada sesuap makanan, lukmah, sesuap makanan atau sepotong makanan sudah berada di mana? Sudah berada di mulutnya. Kemudian dia didatangkan oleh seorang sa'il, seorang yang minta-minta, yang sangat lapar, butuh daripada suatu makanan. Maka diberikanlah makanan yang sudah berada di mulutnya, sesuap makanan tersebut diberikan kepada sa'il tersebut. Nah, kepada siapa? Orang yang minta-minta tersebut. Kemudian dia oleh Allah Subhanahu wa taala, karena si wanita ini mempunyai hajat, ingin mendapatkan seorang anak, maka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab sedekahnya tersebut, meskipun hanya sesuap, ya, sesuap makanan yang dia berikan yang sudah berada di mulutnya lagi, ya. Akhirnya dia berikan kepada sa'il tersebut, dia suapin, sehingga dengan apa yang diberikan yang tersebut Allah kabulkan hajatnya, yaitu apa? Diberikan seorang anak. Tapi bukan hanya di situ, berlanjut ketika anaknya sudah mulai besar, ya, anaknya tumbuh untuk menjadi seorang bayi, maka tiba-tiba anaknya diapain? Dibawa oleh serigala, ya, dibawa oleh serigala, dan anaknya tersebut sudah berada di mana? Di mulut serigala tersebut, sehingga dia ngejar, ya, anaknya, ibni kata wanita tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengejar serigala tersebut dan untuk menyelamatkan, ya, menyelamatkan apa? Menyelamatkan anak tersebut daripada gigitan serigala. Jadi diselamatin oleh malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan salam lewat malaikat kepada wanita tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini berupa lukmah min lukmatin, katanya. Ini adalah sesuap makanan yang pernah engkau berikan, maka aku selamatkan putramu, anakmu dari apa? Dari gigitan serigala. Jadi yudhaif, banyak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang kita berikan tuh secara ikhlas ridha karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tadi sedang enak-enaknya dia tuh makan, sedang enak-enaknya gigit makanan.
maka dia kesian dengan sa'il tersebut yang minta-minta karena emang dia juga kelaparan, maka diberikanlah tuh meskipun hanya sesuap daripada lukmah yang diberikan kepada sa'il tersebut, sehingga dia diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala berupa diberikan seorang anak dan juga dia apa? Dan juga diselamatkan anaknya daripada serigala. Itulah balasan di mana? Di dunia, apalagi nanti balasan di akhirat. Banyak nanti daripada kisah-kisah yang akan kita bahas di pertemuan ini ya. Selanjutnya juga ada hikayah. Ya, kita lanjutkan daripada hikayah Imam Yafi'i ya. Imam siapa? Imam Yafi'i bercerita. Jadi nanti ada hikayah-hikayah yang daripada ulama ya, bersumber kepada Imam Yafi'i ya. Dia menggugah nih dengan cerita tersebut. Ada apa? Ada hikmah ya, ada hikmah. Namanya hikayatul hikmah. Nanti ada aulia, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hikayah-hikayah diceritakan, fungsinya buat apa? Buat untuk menggugah kita melaksanakan amal-amal ma'ruf, amal-amal soleh, amal-amal kebaikan daripada cerita-cerita tersebut. Kita ambil apa? Ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, bahwasanya pernah terjadi kebaikan yang dilakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya nanti di akhirat tapi di dunia. Dalam hal ini berkenaan tentang sedekah, meskipun sedikit tadi tuh ya, meskipun apa? Meskipun sedikit, kalau kita berikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an itu balasannya yang paling standarnya satu dibalas berapa? Nah, satu dibalas 10 di asri amsalihha. Itu standarnya tuh dibalas sama Allah. Satu dibalas 10. Nanti ada dilipat gandakan 70 sampai 700 dan yudhaif, dan dilipat gandakan yang terus menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'ala masyaallah, terserah Allah mau berapa melipat gandakannya. Yang penting kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mentasarrufkan daripada harta kita, sebagian harta kita untuk orang lain ataupun untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, wahakal Yafi'i, dihikayahkan oleh Imam Yafi'i an Ja'far Abi Sulaiman, dari Imam Ja'far Abi Sulaiman ya. Jadi yang langsung bercerita itu Ja'far bin Abi Sulaiman. Dia yang langsung apa? Yang langsung kisahnya. Nah, dia saksi matanya ya. Dia saksi matanya. Kisahnya, qala marartu ana wa Malik bin Dinar. Ketika aku sedang berjalan dengan Imam Malik bin Dinar. Nanti ada ulama sekaligus penguasa namanya Imam Malik bin Dinar ya. Termasuk juga aulia dia ya. Imam Malik bin Dinar bil Basrah ya, di negeri Basrah. Fa bainama nahnu naduru fiha, ketika dia sedang ngiterin Basrah, berjalan-jalan di kota Basrah, maka bertemu dia mararna bi qasrin yu'malu. Dia menemukan ada sebuah istana yang sedang dibangun. Jadi yu'malu tuh ya, sedang diapain? Sedang dibangun. Ada istana dia nemu di suatu negeri Basrah, sedang diapain? Sedang dibangun. Wa idzan syabun jalisun, dan di sampingnya ada seorang anak muda yang sedang duduk. Ma ra'aitu ahsana wajha, dia melihat dengan tampangnya yang sangat ganteng ya, parasnya yang sangat bagus. Wa idzan huwa ya'muru bi bina'il qasri, dia sedang nyuruh, memerintahkan tuh daripada tukang-tukangnya untuk membangun apa? Membangun istana ya. Fa bainama ya'muru bi bina'il qasri wa huwa yaqulu if'alu wasna'u, dia nyuruh datuh ya, kerjakanlah, bangunlah ya, sesuai apa yang dia harapkan kepada tukang-tukangnya. Disuruh kerjain, bikin istana sesuai yang dia harapkan. Faqala li Malik, kemudian berkata Imam Malik bin Dinar, amma tara ila hadza sab,
apakah engkau tidak melihat kepada pemuda tersebut, wa husni wajhiha, yang mana wajahnya sangat bagus, wa hirsihi, dan juga kemauannya, keuletannya sangat apa? Sangat kuat. Ya, hirsun, kemauan yang sangat apa? Yang sangat kuat, namanya hirsun. Ya. Ala hadzal bina, atas membangun bangunan tersebut, daripada qasrun tersebut, daripada istana tersebut. Ma ahwajani ila an asala rabbi. Kemudian Imam Malik bin Dinar ngomong nih sama Ja'far, ya, sama Imam Ja'far, ma ahwajani ila an asala rabbi yukhlisuhu. Betapa aku ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolongnya, ya, untuk menolongnya. Maksudnya daripada duitnya dibangun istana yang megah, mendingan nanti diberikan kepada Imam Malik bin Dinar untuk perjuangan dia di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan Imam Malik bin Dinar itu agar dana yang dia punya untuk membangun istana diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Imam Malik. Kenapa? Fala'allahu yaj'alu min sibabi ahlil jannah. Semoga dia menjadi para pemuda-pemuda yang tergolong di dalam ahli surga. Jadi semoga dia nih menjadi anak muda yang tergolong ke dalam ahli surga. Anak muda yang berada di mana? Di surga. Kemudian dia, ya Ja'far, Imam Malik berkata kepada Imam Ja'far, udkhul bina, masuklah kamu bersamaku, ilaihi, kepadanya, kepada pemuda tersebut. Qala Ja'far fadakhalna, kemudian Ja'far berkata, bercerita lagi, kemudian kami masuk ke bangunan tersebut, wasalimna, dan juga memberi salam. Jadi dia deketin nih, ya, dideketin sama Imam Malik bin Dinar dan juga Imam Ja'far. Dia deketin, kemudian dia beri salam, faradda salam, kemudian dia jawab salamnya, ya. Dia jawab salamnya, walam ya'rif Malikan. Nah, tapi dia enggak kenal sama Imam Malik bin Dinar. Falamma, ya, maka tatkala dia arrafahu, dia kenal, wah ternyata ini yang datang kepada saya adalah siapa? Imam Malik bin Dinar, ya. Qoma ilai, kemudian dia berdiri kepadanya, faqala ma hajatuka, kemudian dia bertanya, ma hajatuka, apakah hajatmu wahai imam bertemu dengan saya, katanya. Ditanya oleh pemuda tersebut. Kemudian Imam Dinar berkata, qala kam nawaita an tunfiqa ala hadzal qasri, berapa banyak rencanamu untuk membiayai bangunan ini, membiayai istana ini. Engkau sudah menyiapkan berapa banyak, ya, untuk kau niat membuat istana ini, ya, berapa banyak yang kau butuhkan atau yang kau keluarkan untuk membangun istana ini, ya. Kemudian anak muda tersebut berkata, qala mi'atu alfi dirhamin, aku telah menyiapkan 100.000 dirham. 100.000 dirham. Hitung dah sekarang berapa tuh? 100.000 dirham. Jadi antara ada dirham, ada dinar. Kalau dirham dari perak, kalau dinar dari emas, ya. Ini 100.000 dirham. Qala ala tu'tini hadzal mal, ya. Fa'ada'uhu fi haqqihi. Tidakkah engkau mau memberikan seluruh hartamu tersebut, 100.000 dinar, ya, 100.000 apa? 100.000 dirham, ya, 100.000 dirham kepadaku seluruhnya. Nanti aku akan sampaikan kepada haknya. Maksudnya dia akan berikan kepada fakir miskin. Daripada duit 100.000 dinar engkau bangun buat membuat istana, maka aku akan apa? Maka berikanlah semuanya kepadaku, dan aku akan apain? Aku akan salurkan kepada fakir miskin. Bukan hanya di situ. Ibrani namanya fa'ud minulaka, maka aku jamin untukmu Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala, qasran khairan min hadzal qasri, yaitu istana yang lebih bagus daripada istana yang engkau rencanakan.
Jadi aku akan menjamin, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau memberikan 100.000 dinar engkau, dirham engkau kepadaku, maka aku akan apa? Aku akan menjamin, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau akan diberikan istana yang lebih bagus daripada istanamu ini yang kau rencanakan, biwildanihi, ya, wahidum wa qadamihi, dengan karpetnya, dengan pembantu-pembantunya, wa kubabi, dan dengan kubah-kubahnya, wa khaymatihi, dan dengan khaymah-khaymahnya, ya, ruangan-ruangan, ya, tenda-tendanya, min yakut, yang mana semua itu terbuat daripada yakut, ya, batu yakut yang berwarna merah, murassa'an bil jauhar, yang dikelilingi dengan permata, permata, turabu az-za'faran, tanahnya terbuat dari za'faran, wa milatuhul mis, dan campuran daripada bangunannya nanti dari minyak miski. Jadi itu gambaran apa? Gambaran istana yang ada di mana? Di surga. Jadi nggak bakalan ada tuh istana yang berada di mana? Di dunia kayak gitu. Jadi dia jamin kalau duit yang kau berikan, niatkan engkau membuat qasar tadi untuk membuat apa? Membuat istana tadi engkau berikan kepadaku dan aku berikan kepada yang haknya, maka aku akan jamin engkau mendapatkan istana yang lebih bagus, yang isinya kayak tadi tuh, ya, yang isinya kayak tadi, semuanya diberikan, ya, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Absahu, yang lebih luas daripada istanamu ini, ya. Hadza la yahrubu lam yamsasu, yang mana belum ada seorang pun yang bisa membuatnya dan belum bisa ada yang menyentuhnya, yadanun, oleh tangan, walam yanbithu walam yabnuhu, dan juga belum ada yang membangunnya istana tersebut di dunia. Bi an qala lahul jalil, yang mana telah berfirman Allah Subhanahu wa taala baginya, kun fakana. Kalau udah Allah bilang kun, maka fakana, maka fayakun, maka akan jadilah. Jadi kalau udah Allah bilang kun, fakana atau fayakun, maka jadilah istana tersebut yang aku akan apain? Aku akan jaminkan kepada engkau kalau engkau memberikan 100.000 dirham engkau. Faqala fakilni laila, maka dia berkata, beri aku waktu satu malam untuk berpikir. Wa bakir ala godan, kemudian pagi-pagi sekali datanglah kepadaku. Maka dikatakan oleh Imam Malik bin Dinar, qala na'am, baiklah. Qala Ja'far fabata Malik wa yufakir fisab, maka satu malam itu Imam Malik apa? Mikirin tuh pemuda tersebut, mau enggak dia bakalan apa? Ngasih hartanya. Padahal tadi secara apa? Secara spontan tuh Imam Malik, di dalam hatinya dia punya apa? Punya pikiran kayak tadi. Langsung dia apain? Langsung dia sampaikan kepada anak muda tersebut. Ini kalau terjadi sama ulama namanya ilham, ya. Namanya apa? Namanya ilham, spontan. Ada ingin rasa membantu. Jadi enggak buat semua orang tuh, ya. Hanya ulama-ulama yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berani tuh menjadi jaminan kepada pemuda tersebut, memberikan qasran, memberikan istana yang lebih apa? Yang lebih bagus, yang jauh lebih bagus daripada istana yang dia rencanakan untuk dibangun. Ya, falamma ayana malikan, kemudian tatkala datang pagi-pagi tadi, ya, pagi-pagi apa? Pagi-pagi sekali yang dia janjikan, maka bukan Imam Malik bin Dinar yang datang, tapi pemuda tadi yang datang ke rumah siapa? Ke rumah Imam Malik bin Dinar. Malikan hasya, kemudian dia tersenyum kepadanya. Tsumma qala ma taqulu fima qulta bil amsi, apakah engkau kemarin yang engkau bilang kepadaku betul-betul akan terjadi, katanya. Ditanya lagi nih, ya, ditandesin lagi kalau kata kita. Benar enggak kalau engkau bisa menjamin bahwasanya aku akan mendapatkan apa? Istana yang lebih bagus lagi, ya, yang engkau sudah sifati dengan sifat-sifat engkau. Qala taf'al, ditanya lagi sama Imam Malik, emang benar engkau mau memberikannya kepadaku seluruh hartamu? Qala na'am, maka dia dengan yakin bilang apa? Na'am, baiklah, semuanya aku akan berikan kepada siapa?
kepada engkau fa'ahdurul bidaro, maka dia berikan seluruh hartanya yang dia punya, ya, 100.000 dirham tadi. Wada'a bidawatin, kemudian dia membawa sebuah bidawah, wakirtas, ya, sebuah bidawah itu apa? Tinta, ya, wakirtas, dan secari kertas. Falam summa kataba, kemudian dia tulis nih Imam Malik bin Dinar. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma damman Malik bin Dinar, dammana Malik bin Dinar li fulan bin fulan. Inni damantu lak 'ala Allahi qasran badala qasraka bi sifatihi kama safaftu. Di dalamnya dia tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah jaminan dari Malik bin Dinar untuk fulan bin fulan, yaitu pemuda tadi. Inni wasaftu lak 'ala Allah, yang mana aku telah domantu lak 'ala Allah, yang telah apain? Aku jamin kepada Allah Subhanahu wa taala akan sebuah istana sebagai pengganti istanamu dengan sifat-sifatnya yang telah aku sifati kemarin, katanya. Kata siapa? Kata Imam Malik bin dengan yakinnya dia menulis dengan permulaan Bismillahirrahmanirrahim, karena emang dia udah dapat apa? Udah dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk nyelamatin pemuda tersebut daripada dia bikin istana, duitnya buat rumahnya, maka duitnya ditasarrufin untuk apa? Untuk mereka-mereka yang membutuhkannya. Wa ziyada 'alallah, adapun tambahan-tambahannya daripada istana tersebut itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Maksud kita apa? Bonusnya, ya, bonusnya. Adapun bonus-bonus yang lain kalau Allah mau ngasih terserah Allah. Sampai begitunya tuh dia nulis. Wastaraitu laka bihadzal mal qasran fil jannah. Kemudian aku beli ini denganmu akan harta, qasran akan singgasana atau akan istana di dalam surga, absahu min qasrika, yang lebih luas daripada istana rencanamu, fi zilli zalilin, di bawah naungan biqarbil azizil jalil, di bawah naungan Allah subhanahu wa taala. Maksudnya istana yang sangat indah, istana yang sangat teduh, istana yang sangat apa? Yang sangat nyaman ditempatkan di surganya Allah subhanahu wa taala. Summa tawal kitab, kemudian dicap tuh, ya, dicap catatan tersebut, perjanjian tersebut, wadafu ila sab, kemudian disampaikan, diserahkan kepada pemuda tersebut. Wa hamalanal mal, kemudian dikasih dah tuh duitnya dan dibawa oleh Imam Malik bin Dinar, langsung dibawa sama Imam Malik bin Dinar, ya. Fama amsa Malik haqqa ma baqiya indahu, maka enggak lama dari pagi-pagi sampai sore duitnya udah apa? Udah habis. Jadi langsung diapain? Disalurin sama Imam Malik bin Dinar, semuanya disalurin kepada mereka yang berhak, yang mereka yang membutuhkan. Fauqa miqdar quta lailatin, yang tersisa hanya makanan buat satu malam. Jadi semuanya udah diapain? Udah ditasarrufin tuh, udah diberikan kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Pagi itu juga tatkala dia nerima langsung diapain? Langsung disampaikan, langsung disalurkan kepada mereka-mereka yang berhak, yang tersisa hanya makanan buat satu malam. Fama'ata ala syab arba'una yauman, sudah berjalan waktu, maka Malik bin Dinar enggak datang lagi nih ke pemuda tadi selama 40 hari lamanya, yang enggak lihat pemuda tersebut. Hatta wajada Malik kitaban maudu'an fil mihrab, sampai suatu ketika setelah 40 hari tadi berjalan, Malik bin Dinar nemuin suatu tulisan maudu'an fil mihrab, yang terletak di mihrabnya, ya, yang terletak di mana? Di mihrab. Jadi kalau ulama-ulama dulu tuh mereka punya apa? Punya mihrab. Mihrab itu ada suatu tempat yang kecil yang emang dibuat buat apa? Buat ibadah, buat zikir, buat sholat sunnah, buat yang lainnya tuh. Zikirnya di mana? Di situ, namanya mihrab. Meskipun cuma kecil seukuran satu orang, tapi hanya diperbuat buat apa? Buat ibadah, nggak dicampur sama yang lain tuh. Jadi itu namanya apa? Namanya mihrab. Nanti para nabi, para aulia punya tuh namanya mihrab. Ya, punya namanya
mihrab, emang tempat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya enggak tuh mihrab ya? Kita di mana aja, entah di depan ya, entah di ruang tamu, entah di ruang kamar, entah di mana kita sholat ya. Tapi dia punya tuh mihrab. Sampai para nabi juga punya mihrab. Maryam punya mihrab nanti. Di ayat itu banyak ya, mereka berdoa bermunajat di mihrabnya. Ya, di mihrabnya. Begitu juga Imam Malik bin Dinar, tatkala dia suatu pagi menemukan suatu tulisan di mihrabnya, inda man taqala min salatil ghada, setelah dia melaksanakan daripada salat apa? Salat pagi ya. Fa akhadhahu wa nasara, kemudian diambil dan dibuka olehnya. Fa idzan zahruhu maktubun bila midad, kemudian dia temuin tuh di depannya enggak ada apa? Enggak ada catatan ya, enggak ada catatan, dan ternyata di belakangnya perjanjian dia yang tadi udah apa? Udah dia serahin kepada siapa? Kepada anak muda tersebut ya. Jadi ada perjanjian, ternyata perjanjiannya ada di mana? Ada di mihrabnya ya, ada di mihrabnya. Terus tertulis maktubun di sini tertulis tapi tidak terlihat. Dengan waliannya dia bisa apa? Bisa lihat bila midad. Wa hadza hadhihi bara'atun minallahi ta'ala al-azizul hakim. Ini adalah pembebasan daripada Allah Al-Aziz yang maha perkasa lagi maha bijaksana, li Malik bin Dinar, untuk Malik bin Dinar. Tadi itu Imam Malik punya apa? Punya janji, punya jaminan dia kepada pemuda tersebut. Ternyata janji dia, jaminan dia sudah diabain, sudah dibayarkan, sudah dilunasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wafaina sab al-qasra, dan telah aku tunaikan al-qasra, yaitu apa? Istana yang telah engkau janjikan dengan segala sifat-sifatnya. Allazi dominta lahu bi ziyadatin sab'ina di'fan, yang kau sifat-sifatnya tadi tuh yang begitu banyak, daripada pembantu-pembantunya, karpetnya, khoimahnya ya, dan juga terbuat dari marjan dan yang lainnya permata, maka ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu kami berikan ya di dalam tulisan tersebut. Bukan hanya itu kami berikan, tetapi kami tambahkan 70 dha'fan, 70 kali lipat luasnya dan juga yang ada di dalamnya. Qala fa baqa Malik mutajiban, kemudian kaget Imam Malik ya, terkejut dia dengan ada tulisan tersebut. Wa akhadzal kitab min Dinar, kemudian dia ambil tuh ya, dia ambil apa? Dia ambil kitab tersebut. Faqamna wa dhahabna ila majlis syab, kemudian dia datang kepada anak muda tadi yang udah 40 hari dia enggak ketemu, yang udah 40 hari dia enggak temuin. Wa dhahabna ila majlis syab, kepada rumah anak muda tersebut. Faizan al-babu masdudah, tahu-tahu pas dia nyampe rumahnya udah apa? Udah tertutup ya, rumah pintunya sedang tertutup ya, tertutup. Wal bukau fiddar, tapi di dalamnya banyak orang yang sedang apa? Yang sedang nangis di dalam rumahnya. Faqulna ma fa'ala syab, kemudian kami berkata kepada mereka yang berada di dalam rumah, ma fa'ala syab, apa yang telah dilakukan anak muda tersebut. Qalu, kemudian mereka semuanya yang sedang nangis yang berada di rumah tersebut menjawab, mata bil amsi, anak muda tadi udah mati kemarin, wahai Imam Malik bin Dinar. Fa ahdharna al-ghasil, kemudian Imam Dinar apa? Penasaran, dipanggil Imam Dinar yang mandiin anak muda tersebut, dipanggil sama Imam Malik bin Dinar buat ditanya. Faqulna lahu, kemudian kami berkata kepadanya, anta ghusal tahu, engkau yang ngapain? Yang mandiin katanya. Qala na'am, kemudian iya saya yang mandiin. Qala Malik, kemudian Imam Malik bin Dinar berkata, fa hadisna kaifa sana'ta, ceritakanlah bagaimana engkau memandikan anak muda tersebut. Jadi Imam Dinar penasaran nih, bagaimana engkau memandikan anak muda tersebut ya. Kaifa sana'ta, qala li, berkata anak muda tadi tuh ya, tatkala dia apa? Tatkala dia sedang mau sakaratul maut, berkata, ngomong kepada yang mau mandiin, dipanggil. Jadi udah dapat ilham juga nih dia. Pemuda tadi dapat apa?
bahwa dia mau apa? Mau mati, udah dibilangin dia mau mati, makanya dia manggil tuh yang apa? Yang mandiin, dipanggil sama dia yang nanti mandiin dia. Qala li qablal maut, sebelum dia mati, idza ma mittu, apabila aku mati nanti wa kafantani, dan engkau mengkafankan aku, katanya ya, faj'al hadzal kitab baina kafani wa badani, maka jadikanlah tulisan ini ya, tulisan apa? Perjanjian Imam Malik bin Dinar, jadikanlah, taruhlah antara kafanku dan badanku. Jadi dia mesen, ternyata dia masih megang apa? Masih megang perjanjiannya. Di sisi lain Imam Malik bin Dinar juga masih apa? Masih megang, ada juga dia ketemu di mana? Di mihrabnya. Jadi ada dua perjanjian nih. Yang satu Imam Malik bin Dinar, yang satu lagi masih sama anak muda tersebut. Kalau Imam Malik bin Dinar udah diapain? Udah dijamin semua yang ada, yang disipatin sama Imam Malik bin Dinar sudah diapain? Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemuda tersebut. Kemudian ternyata fajal kitab baina kafanihi wa badanihi, dijadikanlah tulisan tersebut, perjanjian tersebut antara kafannya dan badannya yang memandikannya, wadafantuhu, dan kemudian diapain? Dikuburkan bersama tulisan tersebut, perjanjian tersebut. Fahraja Malikil kitab, kemudian dikeluarin Imam Malik bin Dinar, keluarin tulisan tadi ya, perjanjian tadi. Maka apa yang dibilang? Faqala al-ghasil hadzal kitab bi'ainihi ya. Maka ini bukan kitabnya, ini bukan perjanjiannya. Kata siapa? Kata Imam Malik bin Dinar. Maka kata Imam Malik, ya benar, emang ini katanya yang saya sudah apain? Yang saya sudah masukin ke badannya dan sudah saya kuburkan bersamanya, bi'ainihi katanya, dengan kedua mataku saya menjadi saksi. Wallazi qabattu laqad ja'alta baina kafani wa bananihi biyadi, katanya, dengan tanganku sendiri yang naruh. Qala fabassiril buka, kemudian semuanya apa? Pada nangis dengar cerita Imam bin Dinar. Ternyata sebelum dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia udah diapain? Udah disiapkan daripada janji Imam Malik bin Dinar kepadanya, bahkan dilipat gandakan sebanyak 70 kali lipat ya. Maka semuanya nangis dengan cerita tersebut, dengan cerita Imam Malik bin Dinar, bahwasanya dia mendapatkan pemuda tadi wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, dan juga diapain? Dipenuhin daripada ganjaran apa yang dia berikan dan dijanjikan oleh Imam Malik bin Dinar. Kemudian mereka semuanya nangis. Faqama sabun akhar, kemudian tiba-tiba ada laki-laki yang lain ya, laki-laki yang lain yang kaya juga bilang, ya Malik, haddamani mi'ata alfa dinar, khuz minni ya, khuz minni, wahai Imam Malik, kalau engkau benar ceritamu maka ambillah dariku 100.000 apa? 200.000 dirham, dinar ya. Kalau tadi dirham, ini dinar, berarti lebih apa lagi? Lebih banyak lagi, beratus-ratus kali lipat, 200.000 dinar ya. Anak muda tadi tuh nyariin ke siapa? Ke Imam Malik bin Dinar, ambillah dariku 200.000 dinar, wadminli, dan jaminlah aku sebagaimana engkau menjamin pemuda tersebut. Maka Imam Malik bin Dinar berkata, faqala hayhata kana makana, nggak mungkin katanya bisa, nggak mungkin bisa, karena yang tadi dia dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah berlalu sudahlah berlalu. Wallahu yahkumu ma yurid, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kebijaksanaan dengan apa yang ia kehendaki. Jadi udah dipilih tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia hartanya lebih banyak, Imam Malik bin Dinar enggak berani apa? Enggak berani jamin ya. Kenapa? Karena tadi dia dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Fakana Malik kullama zakara syab, maka setiap Imam Malik zakara, mengingat daripada pemuda tersebut, baka wada'alahu, dia menangis dan mendoakan bagi pemuda tersebut ya. Jadi hikayahnya apa yang ditasarrufkan untuk daripada
Allah Subhanahu wa taala, maka akan diapain? Akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti janji Allah Subhanahu wa taala itu. Semua yang kita berikan karena Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita berikan bagi mereka yang membutuhkannya, maka pasti diapain? Pasti diganti dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahkumu ma yurid, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memberi kebijaksanaan ma yurid, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya udah ketetapan, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang dapat juga tuh ilhamnya dikit-dikit ya. Jadi kalau ada yang terbesit di hati kita akan kebaikan, maka kita disuruh untuk apa? Untuk bersegera ya, untuk bersegera tunaikan kebaikan tersebut. Jadi kadang-kadang di hati kita ada apa tuh? Ada rasa terbesit ya, begini dan itu baik ya, dan itu amal soleh. Maka kita disuruh untuk apa? Untuk disegerakan menunaikan daripada apa-apa yang telah diapain? Telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, beri petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang terjadi kepada Imam Malik bin Dinar, karena dia mendapat petunjuk dari Allah untuk menyelamatkan anak muda tadi daripada sia-sia ya, daripada hartanya yang dia punya untuk apa? Untuk hanya dunia, maka diapain? Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia didoakan menjadi apa? Menjadi pemuda dan termasuk ke golongan anak-anak muda yang berada di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikisahkan oleh Imam Malik bin Dinar. Satu lagi wahuqiya aidan, dan juga diceritakan daripadanya juga daripada Ja'far Ibn Khattab qala waqafa ala babi sa'ilun, berkata ia datang kepadaku di depan pintuku sa'ilun ya, seorang minta-minta. Fakultu li zaujati, kemudian dia bertanya nih ya, Imam Ja'far bin Khattab qala fakultu li zaujati, kemudian aku berkata kepada istriku, hal ma'aka syai'un, apakah engkau punya sesuatu yang bisa engkau berikan kemana? Ke tukang minta-minta yang berada di depan pintu kita, katanya. Dia nanya ya kepada istrinya, apakah ada sesuatu yang bisa kita berikan? Qalat arba'u baydatin, dia jawab istrinya, kita cuma punya 4 telur, katanya ya, 4 telur. Telur apa? 4 telur ya, 4 buah telur ya. Kita cuma punya apa? Punya 4 biji telur gitu ya, yang dia punya, nggak ada yang punya lain, cuman punya itu aja ya, cuman punya itu aja. Kemudian dia secara spontan fakultu idfa'inil sa'il, berikanlah kepada dia, katanya wa fa'alta, kemudian diapain? Diberikan. Setelah disuruh semuanya suruh kasih, langsung diapain? Diturutin sama apa? Sama istrinya, diapain? Dikasih tuh ya. Dia nggak mikirin apa? Nggak mikirin makan ntar gimana ya, karena tadi ada yang minta-minta di depan pintunya. Apa yang kita punya cuma 4 buah telur, katanya. Kemudian udah kasih semuanya ya, kasih semuanya. Bininya nurutin aja ya, bininya nurut aja, semuanya diapain? Semuanya dikasih ya. Falamma insarafa sa'il, kemudian setelah yang minta-minta tadi itu pergi ya, jadi nggak lama nih dibalasnya sama Allah Subhanahu wa taala, langsung dibalas ya, langsung dibalas. Falamman sarafa sa'il, kemudian setelah yang minta-minta tadi pergi, ahda ila ba'di ikhwani ya, makhillat fiha baydun, kemudian daripada kalangan kerabatnya ya, tetangganya, ngasih dia juga apa? Telur ya. Jadi dikasih juga tuh telur, langsung diapain? Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dikasih juga telur tersebut. Arba'u fiha baydun faqultu li zaujati, berapa? Dia bertanya kepada istrinya, berapa telur yang diapain? Berapa telur yang dikasih sama tetangga kita ya, sama tetangga kita, berapa banyaknya? Kemudian kam fiha min bait faqalat salasuna baydah,
Dia jawab istrinya, cuman kita dikasih 30 apa? 30 butir telur katanya, ya 30 butir telur, sedangkan dia ngasih berapa? Ngasih 4. Maka istrinya dimarahin sama dia, waihak katanya, celakalah engkau katanya ya, celakalah dengan bercanda maksudnya, celakalah engkau, wahai istriku, dalam artian bercanda. A'taitas sa'il arba bayda, engkau ngasih dia 4 berapa? 4 telur, ya. Waja'aka salasun aina hisab hadza, dan datang kembali kepada engkau 30 katanya. Ini hitungan dari mana? Sedangkan hitungan Allah itu kalau 40 pasti diganti berapa? Diganti berapa? Kalau satu dibayar 10, kalau 4 telur berarti diganti 40, berarti ada 40 apa? Daripada 40 yang 10 yang kagak ada nih, sedangkan dia nerima cuma berapa? Cuman 30. Allah nggak bakalan apa? Nggak bakalan ngingkarin janjinya katanya. Aina hisab hadza, dari mana hitungan begini katanya. Faqalat hiya arbaun. Terus istrinya cerita, emang benar yang dikasih sama tetangga kita itu berapa? 40 katanya, ala anna asran maksura, tapi yang 10 itu pada pecah katanya, ya. Yang 10 lagi pecah. Ternyata yang dia kasih 4 tadi, yang satu pecah. Jadi tetap diganti tuh, yang pecah 1 diganti sama pecah 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru dia tersenyum tuh, ya. Imam Ja'far tersenyum dengan cerita tersebut, dan dia mengatakan bahwasanya apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala la tuhliful mi'ad. Allah enggak akan apain? Ngingkarin janjinya, ya. Allah enggak bakalan mengingkari janjinya daripada apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakila hadzal hikayah kana salasah minal baid allazi a'ta sa'il sayhatani wahidah wa maksurah. Yang 3 tadi benar, yang 1 maksurah, pecah, ya. Makanya diganti 30 benar, yang 10 pecah, karena dia ngasih 3 benar, 1 pecah. Tapi tetap yang pecahnya diganti sama Allah Subhanahu wa taala tuh, ya. Bikulli wahidah min hunna asra ala sifatiha. Setiap daripada yang dia berikan 4 telur tersebut dengan sifat-sifatnya semuanya diapain? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan apa? Jangan ragu dengan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mau coba boleh tuh, ya. Kalau mau coba boleh, yang penting ya yakin sama Allah, jangan nyalain Allah. Ya mungkin Allah nanti enggak sesuai sama yang kita harapkan, tetapi sebenarnya diapain? Dikasih dengan bentuk-bentuk lain, kesehatan, keselamatan, dan yang lainnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita kadang-kadang nggak hitung itu, yang begitu kita kita nggak hitung, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala la tukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala nggak akan pernah mengingkari daripada janji-janjinya, baik berkenan dengan urusan dunia maupun berkenan dengan urusan akhirat. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang dijanjikan oleh Allah bakal diapain? Bakal ditunaikan, bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haqa aidon an Shibli, dan ada satu hikayah juga nanti daripada Imam Shibli meriwayatkan sebuah hikayah yang panjang. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi hikayah-hikayah yang disadur oleh pengarang ini untuk apa? Untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadiin apa? Kita jadiin motivasi di dalam kita beramal soleh. Apapun pembahasannya pasti ada apa? Pasti ada hikayahnya, ya. Tentang sholat ada hikayahnya, tentang segala macam yang sunnah ada hikayahnya. Dalam hal ini juga tentang amal apa? Tentang sedekah sunnah juga ada hikayahnya. Jadi ada riwayatnya. Hikayah semuanya ada riwayatnya, baik dari Nabi Muhammad SAW langsung maupun dari para sahabat, para ulama, ya, salafus saleh, dan semuanya kita yakinin akan kebenarannya. Jadi jangan kita apain? Jangan kita nafikan, hati kita jangan kita nafikan, benar enggak itu, benar enggak itu. Kita apain aja? Kita aminin aja, waladhdallin, amin aja udah, ya. Apa-apa yang diapain? Apa-apa yang dihikayahkan oleh
oleh para ulama, dan insya Allah apa yang mereka hikayahkan benar-benar terjadi adanya, ya, yang mereka langsung temui, ya, mereka saksi matanya maupun ada cerita-cerita dari para guru-gurunya yang lain, sehingga sampai kepada kita, ya, di kitab Irsyadul Ibad ini ila sabilir rasyad. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita dan senantiasa bisa kita amalkan semampu yang kita bisa. Kita niat tahlil zikir, pahala kita niatkan untuk para guru-guru, orang tua dan sanak famili kita yang telah berperang ke rahmatillah. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi, subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah diniatkan untuk keluarga daripada Bapak Selih, ya, yang diniatkan untuk Guru Muhammad Arif bin Guru Samin, Ustaz Muhammad Sahib bin Guru Muhammad Arif, Bang Lias bin Bisin, Wasiti binti Jum, Mita bin Jum, Mamat bin Jum, Haji Marzukin Haji Ramat bin Kajum, Haji Romlah binti Engkong Milan, Anitiba binti Engkong Lias, Mardia Amroh binti Haji Marzuki, Fatimah binti Tian, Warame binti Dian, Wasmot binti Botun, wa Menah binti Haji Mamang, Mahmud bin Risan bin Ralat, Bausulihim wa Furuhim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum ditutup dengan doa, ada undangan. Ya, yang pertama daripada Bapak Haji, malam ini malam besok, temunya ya, dari temunya Haji Mustafa ngundang kita haul dalam rangka haul beliau punya orang tua. Senin temunya yang akan datang, temunya ini maksudnya, ya, Senin temunya ini kita semuanya diundang sama Haji Mustafa, ya, malam Senin yang akan datang. Diperhatikan, kita jawab insyaallah. Ada iklan dari orang tua kita, Pak.
Amin Allahumma amin. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Azan dah. Azan.